بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد ان جانور کو کبھی مت مارو۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیاں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ بے شک بہت لوگ قبلے کی طرف پیشاب کرتے تھوکتے ہیں، خاص کر کے مسلمان بھائی کو تو کرنے نہیں ہے۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت میں دیتے ہیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ قضائے حاجت کے وقت فلس میں تھوکنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے بارش، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر کی باتیں ادھر کرنے سے بچو۔ بابا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا بابا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جو عورتیں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو جبین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے شک حجاب کرنا چاہیے، اسلام میں حجاب سب کو کرنا چاہیے جتنی خواتین ہیں۔ بے پردہ عورت اور تانگوں باری لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا، مطلب سکون نہیں رہے گا اس کے پاس جس کے پاس شہرت ہوگی۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ناجائز طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت
डबल गुनाह की मुस्तहक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर सो बैठेगा, वह एक हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। बाथरूम में वजू नहीं करनी चाहिए। बच्चों के मसूड़े और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वह बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्गा होगा, उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद व खुद आँख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसबाह करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। बात में सच्चाई इख्तियार करना, सच्चाई पर कायम रहना। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। आमीन। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो तुम माशा अल्लाह कहा करो, नजरे बद से महफूज रहोगे। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वह पहले सूरतुल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से ज़्यादा मयस्सर है। रात को किसी वक्त उठना अच्छा है और आँख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपनी खुद का नाम पुकार कर कहें कि मुझे फ़ला वक्त बेदार कर देना। आपका हाज़मा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर ना जाए तो उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बसर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वह मिस्कीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपया वापस देगा। मेहमान का एहतराम करना, मेहमान की इज्जत करना। आबे जमजम को जिस नियत से पिया जाए वह नियत लाजमी पूरी होगी। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़ा में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना खाना कम कर दो। खाना खाना कम कर दो। जो शख्स बाथरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। पड़ोसी की हिफाजत करना, फिजूल कामों और फिजूल बातों को छोड़ देना। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम प्यारे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें।